आज़ाद कश्मीर इंतखाबात दा दूजा मरहला जोरों शोर से जारी, पोलिंग जारी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली दी 20 नशिस्तां उत्ते इंतखाबी दंगल सच गया। मुजफ्फराबाद डिवीजन दी 8 ते मुहाजरीन दी 12 नशिस्तां उत्ते पोलिंग हो रही है। LA27 मुजफ्फराबाद 1 विच 12 बारिशां ते लैंड स्लाइडिंग दे बाइस पोलिंग मुलतवी, मुतादिद सड़कां बंद, पोलिंग अमला ते समान दी बर वक्त तरसील न होने उत्ते इलेक्शन मुलतवी किया गया। मजमूई तौर उत्ते 12,48,000 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन की नशिस्तां उत्ते 208 उम्मीदवार मदे मुकाबले ने। मुहाजरीन की 12 नशिस्तां उत्ते 143 उम्मीदवारों विच जोड़ पै रहा है। की गहमा गहमी है जानने इस बारे साडे नुमाइंदे नईम असगर ते आसिफ रजा मीर कोलो। जी दसो। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर दे विच आम इंतखाबात दा जिहड़ा दूसरा मरहला है, दूजा मरहला है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शन अज हो रहा है। मुजफ्फराबाद डिवीजन दियां 9 नशिस्तां दे विच अज होना सी और मुजफ्फराबाद डिवीजन दियां 9 नशिस्तां दे विच 5 मुजफ्फराबाद दियां सीटां ने, इस तो अलावा 2 जिला जेलम दियां ने और 2 जिला नीलम दियां ने। और इन्हां 9 नशिस्तां दे विच अज पोलिंग शुरू हुई है और इन्हां 9 नशिस्तां दे विचों एक नशिस्त मुजफ्फराबाद की जिहड़ी LA27 है ਉਹਦੇ ਚ पोलिंग मुलतवी कर दी गई है और ਉਹਦੀ वजह ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ आसिफ रजा मीर साहब ਕੋਲੋਂ। आसिफ रजा मीर साहब ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਔਰ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ। ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ और इलेक्शन किन्ने हल्कियां च हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया नईम असगर साहब। अज ये बड़ा मार्का मुजफ्फराबाद के अंदर जो है ना वो मैदान सज चुका है और जिवें तुसीं मीरपुर के अंदर वेखिया कि पूरे डिवीजन के पहली बारी मरहलावार इलैक्शन हो रहे हैं, तो इस तरह दूजे मरहले के मुजफ्फराबाद डिवीजन के अज शहरे मुजफ्फराबाद, ਤੁਹਾਡਾ नीलम और जेलम वैली जिन्होंने हटियां भी कहते हैं, इन्हों के इंतखाबात हो रहे हैं। 9 नशिस्तां ते होने सन। एक नशिस्त साडी जिहड़ी है कोटला वैली LA27 मुजफ्फराबाद 1 उत्थे नहीं हो सके चूंकि गुज़श्ता शब शदीद बारिशां की वजह तो रस्ते बंद सन, नामसाइद हालात सन, दूर दराज इलाका लैंड स्लाइडिंग भी जी लैंड, क्योंकि तुहानूं पता कि ये पहाड़ी इलाका है और मूनसून जिवें पाकिस्तान दे विच बहुत खौफनाक है। क्लाइमेट चेंज की वजह तो मौसम बहुत खतरनाक हो गए हैं, शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, तो उसकी वजह तो लैंड स्लाइडिंग रस्तियां की बंदिश सी, हालात जुड़े इस तरह सन कि नहीं जा सकते सन। कल वो सारा दिन वेट करते थे कि रस्ते बहाल होण, नहीं हो सके और गुज़श्ता रात भी बहुत शदीद बारिश हुई, वो जगह जगह ते लैंड स्लाइडिंग भी सी, रस्ते भी बंद सन, तो यदी वजह तो रिस्क नहीं लिया क्योंकि इंसानी जाना सब तो ज्यादा मोहतरम ने। 3-4 घंटे के फासले से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन ने, बुलंद पहाड़ी मकामात ने, तो उत्थे पोलिंग का मटीरियल पहुँचाना, लोगों को पहुँचाना, अमले को पहुँचाना एक बड़ा चैलेंज सी। तो ये वास्ते फिर फैसला किया इलैक्शन कमीशन ने कि इस हल्के दे भी पोलिंग फिल वक्त उन्होंने मुलतवी कर दी है। 4 अगस्त तो चीफ इलैक्शन कमिश्नर इतने आए सन, तुसीं भी मौजूद हो, तुहाडे सामने उन्होंने नाल गल हुई तो वो कह रहे सन कि 4 अगस्त तो दोबारा जो है ना वो पोलिंग होएगी। अच्छा आसिफ साहब, ये दसो कि असी इस टाइम LA29 मौजूद हाँ, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है और असी इस एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हाँ। आसिफ साहब, इत्थे की सूरत हाल है, टर्नओवर की नजर आउंदा पे तुहानूं? देखो मुजफ्फराबाद शहर ये सब तो जिन्हें भी तुहाडे 45 हल्के ने उन्होंने विचों सब तो ज्यादा अहमियत, वैसे तो तमाम ही सीटां अहमियती हामल ने, लेकिन कैपिटल की सीट की बड़ी वड्डी वैल्यू असीं कह सकते हो। तो इत्थे जिहड़ा है ना वो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का बड़ा टफ मुकाबला है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जिहड़े पहले भी इलैक्शन जीत चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, तो उन्होंने मदे मुकाबल मुख्तार खान जिहड़े है ना पहली बारी भी उन्होंने बड़ा क्लोज कंपीटिशन किया, बड़े करीबी मुकाबले तो बाद हरे सन 2021 के इलैक्शन तो इस बारी भी उन्होंने तो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का मुकाबला है। तो जोड़े MLA तो मुंतखब हुए सन ख्वाजा फारूक अहमद, वो इस बारी इलैक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, तो यदी वजह तो मुकाबला होर दिलचस्प सूरत हाल और मजेदार हो गया। और इतों जो है ना ज्यादा तादाद के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इतने जो है ना वो तुम कह सकते हो कि खवातीन भी इलैक्शन में बराह रास्त हिस्सा ले रही ने, मर्द भी ले रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, तो तमाम पार्टियां इतने जोर ला रही हैं कि किसी तरह दारुल हुकूमत की सीट उन्होंने हिस्से में आ जाए और ये सीट बड़ी अहमियती हामल है। चौपाल के नाज़रीन वास्ते असां मुजफ्फराबाद एक चौपाल लाई हुई है और असी इस टाइम मुजफ्फराबाद इलैक्शन नूं जिहड़ा ना लाइव दिखा रहे हैं और तो नाज़रीन चौपाल के नाज़रीन दस दे जाइए कि साढ़े पिछे जिहड़ा है वो पोलिंग स्टेशन है LA29 का और मुजफ्फराबाद सिटी का मुजफ्फराबाद 3 एक मुजफ्फराबाद का हल्का 3 जिहड़ा है ओदी पोलिंग हो रही है। आसिफ साहब, ये दसो कि इस टाइम जिहड़ा
ਟਰਨਓਵਰ ਵੋਟ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਆਉਂਦੇ ਪਏ? ਦੇਖੋ ਨਾਇਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ तमाम ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੁੱਕੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਵਾਤੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਅਫਰਾਦ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ੂਰ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮਨਸਬ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੀਗਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਫੱਕੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ, ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। और देखो एक एजेड काफी एजेड खातून 70-80 ਸਾਲ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਤੂਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਲਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿਆਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਸੀਨ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਫਾਲੋਇੰਗ ਨਹੀਂ, ਅੰਧੀ ਤਕਲੀਦ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮਾਜਰੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਮੁਹਾਜਿਰੀਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਾਜਿਰੀਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੁਲ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹਾਜਿਰੀਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਨੇ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ 6 ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੜਾ ਮੁਸਬਤ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਦਾਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਮੁਖਾਲਫਤ, ਮੁਹਾਸਮਤ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ हाँ जाहिर है क्योंकि पहले माहौल बड़ा ठंडा सी, कह रहे सन कि सारे मतलब इन्हां दी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, इताद भी है, इकट्ठे चल रहे ने। आज़ाद कश्मीर दे विच पीपल्स पार्टी नूं वोट दिता नून लीग
ਲੀਗ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ बड़ा खूबसूरत माहौल है, एक अच्छा माहौल है। आल्दो के कोई जगह तो लड़ाई झगड़े की भी और इस तरह की इतलात भी आ रही ने, लेकिन ये इलेक्शन के तुहानू पता है मामूल है, ये तो पहले भी होता रहा, लेकिन अच्छे माहौल मामला अगे असीं दुआ करते हैं कि खुदा करे कोई इंसानी जान ज़ाया ना हो और बेहतरीन और ऐसा अंदाज दे विच और जमहूरी अंदाज दे विच ये अमल अगे बढ़े। आसिफ साहब तुसीं बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंदे सो पे, बड़ी मालूमाती गल्लां करदे सो पे, ये दसो कि इलेक्शन दे विच इस टाइम किसी जगह तो कोई लड़ाई झगड़े की इतला मिली है कि किधरे पोलिंग रुकी होए या कोई वक्फा होया होवे, की वजूहत ने, और क्या सारे पोलिंग स्टेशनों के उत्ते एक तो हल्का सानू समझ आ गई कि LA27 उत्थे जिहड़ा है इंतखाबी सामान जिहड़ा ना वो नहीं पहुंच सकिया, अमला नहीं पहुंच सकिया, होर किन्ने हल्कियां दे विच किन्ने पोलिंग स्टेशनों के उत्ते पोलिंग नहीं होई या रुकी हुई है, वो थोड़ा जिहा नाज़रीन नूं दसना चौपाल दे नाज़रीन। जी बिल्कुल, LA27 तुसीं दस दिता, उत्थे दोबारा 4 अगस्त ਨੂੰ इलेक्शन आउणगे। LA28 ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸ਼ਰਾਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 71 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਹਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 71 71 ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਲਕਾ LA28 ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ 2 ਲਿਸ਼ਰਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 71 पोलिंग स्टेशनों पे इस वक्त तक पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी, अमला नहीं पहुंच सकिया और मटीरियल नहीं पहुंच सकिया। जी वड्डी खबर दे रहे हैं आसिफ रज़ा मीर साहब, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद दे ने और मुजफ्फराबाद दे नुमाइंदे भी ने, मुजफ्फराबाद नूं दी सियासी सूरत हाल नूं बड़े क्लोज तो जानते हैं, बड़े नेड़े होकर इन्होंने पता है इत्थों के हालात का। उन्होंने वड्डी खबर दी है कि 71 पोलिंग स्टेशनों के उत्ते पोलिंग स्टार्ट नहीं हो सकी होन तक, और तकरीबन आधा दिन गुजर गया। हाँ जी तकरीबन, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ 71 ਬੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਖਾਵੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਮੌਜੂਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਲਕੇ ਨੇ ਲਸ਼ਰਾਟ ਔਰ ਖਾਵੜਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਸ ਤਰੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ LA28 ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ 2 ਜਿੱਥੇ 71 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਤੂਬ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਰਾਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤਾਇਜ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਨਰ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। बहुत शुक्रिया आसिफ रज़ा मीर साहब ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਫੀ ਨੇ ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 71 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਦੀਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ, गिनती होएगी तो पता चलेगा कौन जितया है कौन आ रहा है। जी जी ठीक है, नहीं मसगर, तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी तफसील दस रहे सी।